ولی کا لفظ ولا سے نکلا ہے جس کا مطلب مدد اور نصرت کے ہیں، اور ولی اللہ سے مراد وہ شخص ہے کہ جسے اللہ کی مدد ہر دم حاصل رہتی ہے، جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، جن کے متعلق اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ انہیں نہ تو کوئی خوف نہ ہی کوئی غم لاحق ہوتا ہے۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم سب نے کچھ ایسے اولیاء اللہ کا ذکر کرنا ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر کر دی، اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں فنا کر دیا، اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے تابع کر لیا، تو پھر اللہ نے بھی انہیں اس دنیا میں وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ نہ صرف وہ نسل انسانی کے دلوں پر بلکہ جنگلی درندوں پر بھی حکمرانی کرتے تھے۔ آپ کو بتائیں گے کہ کشمیر میں وہ کون سے ولی اللہ تھے کہ جو شیر کی سواری فرمایا کرتے تھے اور ان کے مزار پر آج بھی شیر حاضری دینے آتے ہیں۔ تذکرہ کریں گے اس ولی کا کہ جس پر خونخوار درندے نے حملہ کیا تو پھر کیا کرامت دیکھنے میں آئی، اور داستان سنائیں گے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک عاشق غلام کی کہ جس کی حفاظت پر شیر مامور ہو گئے۔ لیکن دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبرز بننا مت بھولیے، تاکہ ایسی تاریخی، معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز آپ کی روزمرہ زندگی میں شامل رہیں۔ دوستو شیخ ابو الحسن کا شمار عہد قدیم کے ان بزرگان دین میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے لیے وقف کر چھوڑی تھیں۔ آپ کے زمانے میں مصر پر احمد بن طولون کی حکومت تھی۔ وہ ایک ظالم بادشاہ تھا، رعایا پر ظلم و ستم کرتا رہتا، اور یہیں پر بس نہیں بلکہ اس کے دور میں ریاست میں فحاشی اور عریانی اور بے حیائی کا دورہ تھا۔ احمد بن طولون کی رعایا اس سے تنگ تو بہت تھی، مگر کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ اسے اس کے ظلم کے بارے میں وارننگ دے سکے، اس کے سامنے کلمہ حق بلند کر سکے۔ لیکن خواتین و حضرات، اللہ کے دوستوں کو تو کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوتا، چنانچہ شیخ ابو الحسن اس کے سامنے گئے اور اسے ظلم و ستم سے باز آنے کی تلقین کی۔ احمد بن طولون کو شیخ ابو الحسن کی یہ حق کوئی ہرگز پسند نہ آئی، اور اس نے سزا کے طور پر آپ کو بھوکے شیر کے آگے ڈال دینے کا فیصلہ سنا دیا۔ اس کی ہدایت پر ایک شیر کو کئی روز تک بھوکا رکھا گیا، اور اس کے علاوہ شہر بھر میں منادی کروا دی گئی کہ ایک باغی کو سرعام سزا دی جائے گی اور اسے بھوکے شیر کے آگے پھینک دیا جائے گا۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق وقت مقررہ پر شیخ ابو الحسن کو اس میدان میں پہنچا دیا گیا۔ آس پاس سے بڑی تعداد میں لوگ بھی یہ منظر دیکھنے کے لیے وہاں پر آن پہنچے، جن میں شیخ ابو الحسن کے کئی شاگرد بھی موجود تھے۔ ایک بھوکے شیر کو جب اس پنڈال میں لایا گیا تو وہ حملہ کرنے کے لیے بیتاب تھا، چنانچہ بادشاہ کے حکم پر اس کی زنجیریں کھولی گئیں تو وہ فوری طور پر شیخ ابو الحسن کی جانب بھاگتا ہوا آیا، مگر چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ وہ ان کے قریب پہنچ کر ان کا جسم سونگھنے لگا، اور پھر یوں لگا کہ جیسے کسی غیبی قوت نے اسے پیچھے ہٹا دیا ہے، اور وہ کچھ فاصلے پر جا کر ادب سے بیٹھ گیا۔ میدان میں ہر طرف اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ بادشاہ سے یہ منظر برداشت نہ ہوا اور وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ شیخ ابو الحسن کو آزاد کرنے کا حکم سنا دیا گیا۔ جب ان کے شاگرد ان تک پہنچے اور ان سے دریافت کیا کہ جب شیر نے آپ پر حملہ کیا تھا تو کیا آپ کو کوئی خوف محسوس ہوا تھا، شیخ ابو الحسن نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم مجھے کسی قسم کا خوف محسوس نہیں ہوا تھا، میں اس وقت محض یہ سوچ رہا تھا کہ اس درندے کے منہ سے نکلنے والی جھاگ سے میں کہیں ناپاک تو نہیں ہو جاؤں گا کہ مجھ سے اللہ اور اس کے رسول کی حمد و ثنا چھوٹ جائے گی۔ تو خواتین و حضرات، ایسے ہوتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام جو اپنے آقا سے نسبت پر ناز رکھتے ہیں، اور پھر دنیا کی کوئی شر پسند قوت ان کا بال بیکا نہیں کر سکتی، اسی وجہ سے انہیں کوئی ڈر باقی نہیں رہتا۔ آپ کے ساتھ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، ان کا ایک واقعہ سناتے ہیں کہ آپ کے غلام کے منہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سن کر شیر نے بھی اپنا سر تسلیم خم کر دیا، اور اس غلام کی دوسرے درندوں سے کس طرح حفاظت فرمائی تھی۔ اس معجزے کا ذکر امام حاکم، طبرانی اور بخاری نے تاریخ کبیر میں روایت کیا ہے۔ حضرت سفینہ نسلاً رومی تھے، وہ بذات خود اس واقعے کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں سمندر میں ایک کشتی پر سوار ہوا، یہ کشتی ٹوٹ گئی تو میں اس کے ایک تختے پر چڑھ گیا، اس نے مجھے ایک ایسی جگہ پھینک دیا جو شیر کی کچھار تھی، وہی ہوا جس کا ڈر تھا کہ شیر میرے سامنے آ گیا۔ میں نے اس شیر کی کنیت کے لحاظ سے اسے مخاطب کیا کہ اے ابو الحارث، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں، تو اس نے فوراً اپنا سر خم کر دیا اور اپنے کندھے سے مجھے اشارہ کیا، اور اس وقت تک میری رہنمائی کرتا رہا جب تک کہ اس نے مجھے صحیح راہ پر نہ ڈال دیا۔ پھر جب اس نے مجھے صحیح راہ پر ڈال دیا تو وہاں سے وہ رخصت ہو گیا۔ خواتین و حضرات، دوسری حدیث میں یہ واقعہ کچھ یوں بیان ہوا ہے کہ حضرت ابن مقدار بیان کرتے ہیں کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ روم کے علاقے میں لشکر اسلام سے بچھڑ گئے، یا وہ عرض روم میں قید کر دیے گئے۔ وہ وہاں سے
भागे ताकि लश्कर से दोबारा मिल सकें कि अचानक उनका सामना एक शेर से हो गया। उन्होंने उससे कहा, ए अबू हारिस, मैं हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम हूँ और मेरा मामला इस तरह है कि मैं लश्कर से बिछड़ चुका हूँ। ये सुनना था कि शेर फ़ौरन दुम हिलाता हुआ उनकी तरफ आया और उनके पहलू में खड़ा हो गया। जब भी वो किसी और दरिंदे की आवाज़ सुनता तो फ़ौरन वो शेर हज़रत सफ़ीना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के आगे आगे चलता और जब ख़तरा टल जाता तो फिर से वापस आता और उनके पहलू में चलना शुरू कर देता। वो इसी तरह उनके साथ चलता रहा यहाँ तक कि वो लश्कर में पहुँच गए और उसके बाद शेर वापस लौट गया। और दोस्तों, आखिर में तज़किरा करते हैं हज़रत सैयद शेर अली शाह का कि जिनकी दरगाह जम्मू कश्मीर के ज़िला पूंछ के गांव शनेंद्रा में वाक़या है। ये गांव अपनी खूबसूरत बुलंद व बाला चोटियों, घने जंगलात, ज़रखेज़ इलाकों की बदौलत इर्द गिर्द के इलाके में मशहूर है। और फिर अगर इन जगहों की निस्बत ऐसे औलिया इकराम से हो जो ज़ुहद व तक़वा, कश्फ़ व कमालात में आला दर्जे पर फायज़ हों तो इन जगहों की कदर व मंजिलत और भी बढ़ जाती है। अल्लाह के इस वली का असल नाम सैयद सुल्तान शाह गाजी था। कहा जाता है कि आप शेर की सवारी किया करते थे, इसी निस्बत से आप शेर अली शाह के नाम से मौसूम हो गए। आप सैर व सयाहत करते रहते और इस दौरान आप इस्लाम की तरवीज व इशाअत भी करते रहे। आप एक बुलंद पाया बुजुर्ग रहे हैं और सारी उम्र इश्क इलाही और नशाए मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मदहोश रहे। आपकी तालीमात का लुब्बे लबाब नफ्स कशी, गोशा नशीनी, तवक्कुल बर खुदा और सब्र व रज़ा थी। आप लोगों के साथ इखलाक, नरमी और मोहब्बत से पेश आते थे और यही वो खूबियाँ और तालीमात थीं कि जिनके सबब आप लोगों के दिलों पर हुक्मरानी किया करते थे। बल्कि कहा जाता है कि आपका हुक्म जंगली दरिंदों पर भी चलता है। हज़रत शेर अली शाह से एक वाक़या मंसूब है कि आप शनेंद्र गांव में मुकीम थे। वहाँ कोई परदेसी कहीं से आ रहा था और यहाँ पहुँचते पहुँचते उसे शाम हो गई। रात के लिए उस परदेसी ने जगह तलब की। उसके साथ एक गाय भी थी। आपके कहने पर उसने माल मवेशियों के कमरे में वो गाय बांध दी, लेकिन वहाँ पर आपका पालतू शेर भी मौजूद था। उसके जहन में अंदेशा आया कि कहीं ये शेर उसकी गाय को खा ना जाए, लेकिन फिर भी उसने वो गाय वहाँ पर बांध दी। मगर रात को उस अंदेशे के सबब वो उठ कर गया तो उसने एक अजीब मंजर देखा कि वो शेर गाय को खा चुका था। उसने सोचा कि वो सुबह उठकर शेर अली शाह से इस बारे में शिकायत करेगा, लेकिन जब सुबह उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी गाय वहीं पर मौजूद थी, जबकि सैयद शेर अली शाह अपने उस पालतू शेर को मुखातिब करके ये कह रहे थे कि मुसाफिरों और परदेसियों के साथ ऐसा सलूक हरगिज नहीं किया जाता। आपकी एक और करामत आज भी मौजूद है। कहते हैं कि आप उसी शेर की सवारी करते हुए जंगल से चले आ रहे थे। रास्ते में प्यास लगी तो अपने मुरीद को एक असा दिया और कहा कि पत्थर पर असा को खटखटाओ। ऐसा करने से वहां अल्लाह ताला के फजल से एक चश्मा फूट गया और आज तक वही पानी लंगर के लिए इस्तेमाल होता है और मकामी लोग भी उसको इस्तेमाल करते हैं। सैयद शेर अली शाह का इंतकाल सन 1262 हिजरी में हुआ और मखियाला में आपकी आखिरी आराम गाह मुतय्यन हुई। कहा जाता है कि आपके इंतकाल के बाद आपके पालतू शेरों को आज़ाद कर दिया गया, लेकिन आज भी उन शेरों की नस्लें आपके दरबार पर हाजिरी देती हैं। कुछ अर्सा कबल सोशल मीडिया पर ऐसी ही एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें कुछ जंगली शेर एक दरगाह पर आते हैं और कुछ वक्त के लिए वहां पर क़याम करते हैं। अब इस वीडियो के बारे में दो मुख्तलिफ आरा थी। कुछ लोगों का ख्याल था कि ये शेर वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि दरगाह को चूमते हैं और वहां खामोश खड़े रहते हैं, जबकि बहुत से लोगों का कहना यह था कि ये महज जंगली दरिंदे थे जो खुराक की तलाश में इस इलाके में आ निकले, वगरना इन मनाजिर में करामत का कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल ख़वातीन और हज़रात, ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। आप कमेंट सेक्शन में हमारी ज़रूर रहनुमाई कीजिएगा। हम सब ने आज कोशिश की कि कुछ ऐसे अल्लाह वालों का तज़किरा किया जाए कि जो ना सिर्फ इंसानों बल्कि जंगली दरिंदों के दिलों पर भी हुक्मरानी करते थे। और ये तमाम करामात दिखाकर ख़वातीन और हज़रात, मकसद ये नहीं है कि आपको हैरान कर दिया जाए, बल्कि महज इस वीडियो का मोटिव ये था कि आपको इन अल्लाह वालों की ज़िंदगियों से कुछ तहरीक मिले। आप और हम अपनी ज़िंदगियों पर एक नज़र डालें, अपने अफ़ाल, अपने अक़वाल पर निगाह करें और जितनी जल्दी मुमकिन हो सके तौबा इस्तग़फ़ार करके अपने रब की राह की तरफ लौट चलें। ये याद रखिए कि तौबा करने का कोई भी लम्हा देर से नहीं आता है। बहुत से बुजुर्गान दीन ऐसे भी गुजरे हैं जो अपने माजी में चोर या डकैत रहे हों, मगर फिर अल्लाह ताला ने उन्हें तौबा की तौफीक बख्शी। उन्होंने अपनी ज़िंदगियां अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक ढाल लीं तो अल्लाह ने उन्हें इस दुनिया में भी उन्हें बुलंद मकाम और मर्तबा अता फरमाया। हम सब की कोशिश होगी कि आइंदा वीडियोज़ में ऐसे बुजुर्गान दीन का तज़किरा भी किया जाए और आप तक उनकी ज़िंदगियों के बारे में वाक़यात पहुँचाए जाएँ। अगर आप ये वीडियोज़ हासिल करना चाहते हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर्स बन जाइए। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सब के साथ जुड़े रहिए।